सर्वप्रथमे नंदी गोष्ठी भी मोर स्वागत नमस्कार। अकुआ कथा जीवन में तो बहुत किसी अच्छी किसी कथा कही हुए निज भितर चापी रखी निज दुख निज भितर मारिबा को पड़े। कलाकार जीवन में बहुत किसी दुख जोटा कि समस्त पाखरे परिप्रकाश करी हुए नहीं। दीर्घ 30 वर्ष 31 वर्ष यात्रा जगत रही तेणु पिला छुआ परिवार बापा माँ एमानकु दूर में छाड़ी यात्रा परिवेशन करवा जे केते कष्ट सेटा निज दुख निज भितर मारिबा को पड़े। यही हूँ गौरदासर अकुआ कथा। माँ माटी मो घर बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक गाँ ना निजामपुर छोटो गाँटे गाँ मझिरे गोटे पोखरी अच्छी एवं गाँर देवी ग्राम देवी माँ चंडी एवं माँ बासंती एमानंक आशीर्वाद आउ गाँ स्कूल सांगसाथी यही मानक गहन रे मो पिलादिन कटि से निजामपुर गाँव रे। मो बापा जड़े थिले कीर्तन पाला गायक बापा सांगे भी बहुत कीर्तन करिछि। से बापा माँ आशीर्वाद बापा माँ प्रेरणा थिला एवं मोर इच्छा थिला जे मु जड़े भल कलाकार है सारा ओडिशार ना करी। तेणु से बापा माँ प्रेरणा आशीर्वाद पाई मु आज गौरदास। हाँ बापांकर गोटे माने आमर से जो पाला जो थिला ता भितरे से कृष्ण पाला कहते कृष्ण पाला रे मु कृष्ण माने श्रीकृष्ण भी करिछि। गोटे फीमेल रोल प्रथमे से क्लास 8 रे पाठ पढ़ुली बृंदा बोली से क्यारेक्टर भी करिछि। आउ सेठू आरंभ है आज गौरदास एत बाटर पहुँचती। प्रथम अभिनय श्रुति जिते बड़े फास्ट मेकअप मारी मु जाए मंच को डर थाए। आउ जिते यात्रा आरंभ कली सेते थाए नृत्य नाटिका नाटक प्रारंभ रे थिला अध घंटे कि 45 मिनट गोटे नृत्य नाटिका होता। से नाटक भी से नृत्य नाटिका बापा थिले निर्देशक लक्ष्मण शक्तिभेद मो बड़ भाई कालकाटा कॉर्पोरेशन सर्विस करथिले स्वर्गत अमूल्य दास बड़ भाई 2 वर्ष है चलीगले। आउ सेपटू सी यात्रा करके आसते से हीरो करते आम ये नृत्य नाटिकाटे बापा कर मुझे हनुमान क्यारेक्टर करी मो देहरे अठा लगे मैदा अठा लगे तुला सब लगे दि जाइथिला। निकुंभिला यज्ञ इंद्रजित करथिबो मत बापा कही था जमी हेले से यज्ञ कुंडटा लिभेबू। मोर गोटे से सांग करुए इंद्रजित सी से जो यज्ञ कुंडा भंगा टीणार होता है ताकू भिजेवाई जगह पा न था जो कमंडल क्या घर किरोसिन मागि नहीं आसता है से अधा ढाली थाए अधा अच्छी मु जानी से पानी अच्छी बापा कही जमी हेले निटा को लिभेबू मु जाने से पानी अच्छी मु ढाली देली तो निआ जोरे उठला देह लगिगला देह निआ टोटाल पोड़गली मसटे पूरा से कष्ट पाई से कला एमती लगिला आज गौरदास। नाटक प्रथम बालेश्वर जिले में जगधात्री गणनाट्य प्रयोजक थिले अगणी साहू। प्रथम नाटक सेठी होता महापात्र घर बड़ बोहू माणिक अगस्ट 15 भारत बंद डाकरा आर पार 4टा नाटक आ गोटे नाटक था कला रातिर से कालिया आखि। ए सबू नाटक भितर नाटक माणिक डॉक्टर सुधांशु नायक लेखा और विजय दास निर्देशना से नाटक मोर चरित्र ना थिला मोती। से नाटक एमती होता सारा ओडिशा रे गौरदास को जानीगले नहीं गोटे नुआ पिलाटे आसी हीरो करुच्ची बढ़िया करुच्ची। तेणु से माणिक नाटक आरंभ आज हाकृष्ण जाऊ जीव रज सुंदरी पर्यंत या भितर केते नाटक गलानी 100 150 200 हम तार हिसाब ना। सेठू आसिली जगधात्री अष्टशंभु भी भल नाटक थिला पार्वती पार्वती भी भल नाटक थिला किंतु लोक बेसी प्रशंसा देले धौली गणनाट्य नाट्यकार गणेश राउत लेखा निर्देशक किशोर खंडाल नाटक
କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ। ସେ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଅଜୁ। ସେ ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର। ସେ କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ ଭଳି ସେ ନାଟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗାନ୍ତ ନାଟକ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ହଁ, ଡାଇଲଗ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ମନ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାଟକ ୟାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଜେଲର ସାହେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରେ ଅଜୁ, ତୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନୁ କାହିଁକି? ବାବୁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଗୋରୁକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି? ନା, ବରଂ ନବପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ଗୋରୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି କହୁଛି, ଆରେ ଆରେ ଆ, ମୋତେ ଖାଇ ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ ସେତେ ଫଳ ଉପହାର ଦେବ। ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, କୃଷକ ତାକୁ କର୍ଷଣ କରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଉଛି। ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମା କ'ଣ କୃଷକକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି? ନା, ବରଂ ଧରିତ୍ରୀ ମା ବିପୁଳ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାର କୃଷକକୁ ଉପହାର ଦେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ବୟସ ତ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ବୟସର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲାଣି। ରାଜ ହେଉଛି ମନ ଫ୍ରି, ଚିନ୍ତା ନଥିଲେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ। ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି। ସେଭଳି କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହୁଏତ ପାରିବାରିକ ହେଉ କି ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ବି ଭୟ ଆସିଲାଣି ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ଦୁନିଆରେ, ଦୁନିଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ରଖିବେ, ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଟାଇମଲି, ଶୋଇବା ଟାଇମଲି ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଉ ଚାଲିଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଦର୍ଶକ ରୂପୀ ଭଗବାନମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ତେଣିକି ଆଗକୁ ଯାହା ହଉ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ନାଟକରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁରା ହିରୋ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ କାନ୍ଦୁରା ହିରୋ ଭାବେ ରହିଗଲି। ନାଟକ ବି ତ କେତେ ନାଟକ, ମୋ ନାଁରେ 3ଟି ନାଟକ ହେଇଛି। ଏ ଗୌରା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କହ ଗୌର ଦାସ କାହାର ଦୋଷ, କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌର ଦାସ। ତୁ ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ନା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବୁ, ମନେ ଭରି ଅବଶୋଷ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌର ଦାସ, କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌର ଦାସ। ତେଣୁ ଯେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୋ ଜନ୍ମଗତ ହେଇଛି, ଅଭିନୟରେ କାନ୍ଦି, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ହସିବା, ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ କଥା, ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ 2-4ଟି ବି, ଗୋଟେ କଳା ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ନାଟକ ମୁଠାଏ ସପନ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ, ଗୋଟେ କାଳିକନିଆ, ଏମିତି 5-7 ଖଣ୍ଡ 8 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ର କରିଛି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆସି, ନାହିଁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୌର ଦାସ କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ଟିକେ କାନ୍ଦିବୁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଲୋ ଏ ଭଉଣୀ, ସବୁ ଗରିବ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ କସରା ବଳଦୋଲ, ଜୀବନ ନଙ୍ଗଳକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଚାଲିଥାଏ। ନଙ୍ଗଳ ସିଆର ଗାରଟା ଯଦି ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଲୋ ଭଉଣୀ, ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ସେଥିରେ ଥିଲା, ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆ କହେ ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ଧ, କବିମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ପାଗଳ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୌର ଦାସଟା ବେଇମାନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୌର ଦାସ ଜାଣିଛି ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିନି, କିଛି ବି ସେ ଭୁଲ କରିନି। ଫରକ କିଛିଟା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତ ନାଟକ ଲେଖା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସଂଳାପ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତୁଳନାତ୍ମକ, ଏବେ ବି କିଛି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇପାରିଲା ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୁନା ସୁନା, ମାଟି ମାଟି, ରୂପା ରୂପା। ତେଣୁ ସୁନା ଯିଏ ସୁନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ରୂପା ଯିଏ ରୂପା, ମାଟି ଯିଏ ମାଟି। ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସୁନା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତେଣୁ ସୁନା ସବୁବେଳେ ସୁନା ହିଁ ରହିବ।
ଏଇ ସିଏ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଲୋକ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନା ମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଚରିତ୍ର, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ତାଳି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଳି ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ଗାଳି ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା, ସେ ଆମର ଗୁରୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୁଠାଏ ସବନ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଡଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ସେଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏକି ତାର ନିଜର ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ହିରୋର ଭଉଣୀଟାକୁ ଇଏ ରେପ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁଛି। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତା ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତା ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ସେତିକିବେଳେ ଲୋକ ବହୁତ ସୁଦାସୁଦି କରିଥିଲେ। ନାଟକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଦିନରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ଭଲ ନହେଲେ ସେ ସିନ୍ କାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 10 ଦିନରେ ମାଲିକ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ହୋଇଗଲା। ମାଲିକମାନେ ସବୁ ମାନେ ମାସଟାରେ 30 ଦିନରେ 3ଟି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନାଟକ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମାନେ ସଂଳାପ ଏସବୁକୁ ହଜମ କରି 10 ଦିନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଫାଇନାଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମିନୁ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାରିଣୀ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲା ଯୋଡ଼ି, ଅଞ୍ଜନା ଆଉ ଆମର ଅନିମା, ତାପରେ ଆମର ଟିକିନା, ନମିତା, ଆଉ ଆମର କାବେରୀ, ଟିକି, ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଗଲା କାଳକୁ କନିଆ ସାଚି କଣ୍ଢେଇରାଣୀ, କିଏ କାଚପୁଣି କିଏ କାଞ୍ଚନ, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ଏମିତି କେତେ ନାଟକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କଲିଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ସିନେମାରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ସାର୍ ମରିଗଲେଣି, ହର ସାର୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ ବି କରୋନା ସମୟରେ କରିଥିଲି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ 3 ମାସ କରିଥିଲି। ଭଜନ ଆଲବମ୍ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସୁଯୋଗ ଯଦି ଆସେ ଶେଷ ସମୟରେ ବାପା ଚରିତ୍ର ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସିନେମାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇ ହେଇନି। ଯଦି ଯାତ୍ରାରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସମୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବାପା ଚରିତ୍ର ହଉ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କି 2ଟା ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି। ଆମେ ହେଲୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ। ସମାଜ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପିଲା ଛୁଆ, ବାପା ମା, ପରିବାର ସହିତ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ କଳା ଲାଇନ୍ଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିନେଇଛୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କିଛି ମିଳେନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖି ଆଜି ଆସିଥିଲି ବୋଲି ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚିହ୍ନା ମୁଁ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସି ମୁଁ ବସି କଥା ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ତ ରହିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସତ, ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସତ, ଗାଁଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୌର ଦାସ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣିପାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବି ଯେ ପଇସା ଲୋଭୀ, ପଇସା ଲୋଭ କାହାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ବର୍ଷକର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ପଇସାଟା କ'ଣ। ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ତା ଆଗରେ ପକାଇଦେବେ, ସେ ଫଟିକିନା ପଇସାଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଉଛି। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପଇସାର ଲୋଭ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଅର୍ଥ କାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ପଇସାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଭ ଥାଏ। ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ, କି ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଉ, ସାମାଜିକ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି କିଛି ପଇସା ଦରକାର। ସେ ପଇସାଟା ମୋତେ ଇନକମ୍ ନ କଲେ କିଏ ମୋତେ ଦେବ? ତେଣୁ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ଯେତିକିରେ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଅଛି।
ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମାନେ ବି କହୁଛି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ କିଛି ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କୋଜ୍ ହଉ, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କୋଜ୍ ହଉ, ପୌରାଣିକ ଜିନିଷ ହଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ସବୁକୁ କିଛି କିଛି ମିକ୍ସ କରିନେଲେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କିଛି କିଛି ନୂଆ ଦରକାର। କାହିଁ ଆମେ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚୋରି ପୋଲିସ ପିସ୍ତଲ ଗୁଳି ଏଇଆକୁ ନେଇକି ନାଟକ ଚାଲିଛି। ସବୁ ତ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ନାଟକ ଭଲ ହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକଠୁ 2 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ଦେବୁ। ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ, ସେମାନେ ଭଲ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ତଳକୁ ତଳ ଖସିଯାଉଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପୁଅ ବାପା ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଚାଲିଛି, ସମାଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି ଆମର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସଚେତନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାଟେ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର ଭୂମିକା କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରୁଛି। ଆଗେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସଟା କେମିତିକା, ରାଗି ପୋଲିସ କି ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସ କି ହୃଦୟବାନ ପୋଲିସ, ଗୋଟେ କରିବା ଭଲ ଡକ୍ଟର କି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଡକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଚାକରଟେ କରିବା। ଏସବୁ ଆଗେ ଚରିତ୍ର, ନିଜ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ବୁଝିକି ଯଦି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଅଭିନୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଗୌର ଦାସ, ମୋର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ମାନେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ନେଇକି ଚାଲିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। ପରିବାର ତ ବାପା ମା ଗଲେଣି, ଆମେ 3 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ। ମୋର ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ପୁଅ 1 ଝିଅ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ଆଉ ବୋହୂ ନାତିଟେ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲାଣି, ସଂସାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ତ ଗୌର ଦାସ, ମିସେସ୍ ନା ଗୌରୀ, ବଡ଼ ପୁଅ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ସାନ ନାଁ ନିତ୍ୟ ଗୋପାଳ, ଝିଅ ନାଁ ପୂଜା, ଆଉ ବୋହୂ ନାଁ ଜୟଶ୍ରୀ, ନାତି ନାଁ କାହ୍ନା। ଆଉ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ହରିଚରଣ ଦାସ, ମା ରାଧାରାଣୀ ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାରାଣୀ ଦାସ। ଏମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର 3 ଝିଅ 1 ପୁଅ, ମଝିଆ ଭାଇର 1 ପୁଅ। ଏମିତି ଆମର ସଂସାର ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟିକେସନରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି ଛୋଟଟେ, ଆଉ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟେ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୋର ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘରଟେ ହେଇଛି, ସେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘରଟେ କେମିତି କରିପାରିବି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରିବି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କରିବି, ଇଏ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନାଟକ ଚାଲିଥାଏ କହି ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲକର। ସେଦିନ ଥାଏ ନାଟକ କିଶନ ନଗରରେ, କଟକ କିଶନ ନଗରରେ। 11ଟା 15 ଶୁଣିଲି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ନାଟକ କେମିତି କରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ରାତି ଯାକ ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଏଇ ତ ଆମ ଜୀବନ। ସକାଳ ନାଟ ସାରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଯଦି ସବୁଟାକୁ କହିବୁ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବୁ, ସେମିତି ତ ହେବନି। ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ନ ରହିଲେ ସୁଖ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାର ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଗୌରଦାସଟେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଇଏ ଗୌରଦାସ ଆଜି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଲା, ୟାକୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାଲିଗଲେ ଛକରେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି 10 ଜଣ ଆସି ନମସ୍କାରଟେ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇପାରିବିନି? ସେଇଆ ଭାବି ଆଜି ଗୌରଦାସ, ସେ ସାଧାରଣ ଗୌରଦାସ ଆଜି କଳାକାର ଗୌରଦାସ ହେଇଯାଇଛି। ନାଟକ ତ ବହୁତ କିଛି ନାଟକ ବହୁତ କରିଯାଇଛି। ଆଲୋ ଏ ଚୈତି, ଦେଖିଲୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ହଁ, ଝିଅଟା ବୋଲି ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ନାହିଁ। ଆଲୋ ଏ କନ୍ୟାଦାନ ଠାରୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାତା ଜାନକୀକୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ
ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଜନକ ରାଜାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା ଜନକ, ଆପଣ କନ୍ୟା ଦାନ କରି ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାନୀ ପଣିଆକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଲୋଇ ଆମେ ଏ କନ୍ୟା ଦାନ କରି ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। କିଛି ନହେଲେ ମଲାବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଦୀପଦ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ, ପାଟିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦେବ, ଆଉ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ କହିବ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇ ହେଲାନି। ପରିବାର ସହିତ ରହିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଆଉ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯିବି ଯେମିତି ମଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବିନୟ, ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ। ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଚଳେଇଲେ ଏବଂ ବିନୟ ଭାବ ରହିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ, ଛୋଟକୁ ସ୍ନେହ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷକ ଯାକ ଏଠି ପରିବାର ଭଳି ରହିଛୁ, ୟା ଭିତରେ ବଡ଼କୁ ବାପା, ସାନକୁ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଏମିତି ସ୍ନେହରେ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିବୁ, କାହିଁକି ନା ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଯେମିତି ଘରେ ଆମେ ପରିବାର ବାପା ମାଆ ନେଇକି ରହୁଛୁ, ଏଠି ବି ସେମିତି ବାପା ମାଆ ନେଇ ରହୁଛୁ। ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସବୁବେଳେ ବିନୟ ଭାବ ରଖି ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଛୋଟକୁ ସ୍ନେହ କରି ଆମେ ଯଦି କଳା ପରିବେଷଣ ଜାରି ରଖିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ଚିନୁରେ ଛାତିର କଲିଜାକୁ କେହି କ'ଣ ଅଲଗା କରିପାରେ? ତୁ ପରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦଉଥାଏ ବଳେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କର୍ମ ଦୋଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଶବର ହାତରେ ମଲେ। ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷ ପାଇଁ ନଳ ରାଜା ଘାସ କାଟିଥିଲେ। ଶୁକଦେବ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାକୁ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜନ, କର୍ମମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ କେଜାଣି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମ ଅଜାତିଆ କୂଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ। ଏ ଗାଁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୋ ଭାଇ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ମୋ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେବ ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୌର ଦାସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ରହି ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କେହି ତ ରହିନାହିଁ, କେହି ରହିନାହିଁ, ରହିବୁଟେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବୁ କାଳ ବଳେ। ଆମେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କାମ କରିଯିବା, ଆମ ଅଭିନୟକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ।